Morning. Right. So we are discussing what? In the previous we have already discussed about the system of classifications, that is artificial system, natural system, and who are the proponents of artificial system? Aristotle and Linnaeus, Carlos Linnaeus. Natural system proponents are Bentham and Hooker, and then phylogenetic system was mainly by Engler and Plantel, improved by Takhtajan, Hutchinson, right? So likewise, the system of classifications were of these three kinds, and there are some taxonomical divisions like numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy. So based on these all type of taxonomical features, the whole plant kingdom has divided into Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. So in the previous, we have already started with respect of the general characters of this Thallophyta. As based on the pigments, it has been divided into Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So let us start with Chlorophyceae. It refers to what? It refers to green algae. Okay. Because of the presence of the chlorophyll A and B pigments. So they are major pigments we can found in the Chlorophyceae members that gives the green pasture colors, that is the as we can found on the plants, that type of color will be found in the Chlorophycean members. So what is their habitat? Yes, their habitat is, they are all freshwater forms. Only 10% are marine water forms, but NCERT prakara marine mention agilla. Mention agidena? Wordings ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. While discussing the Chlorophyceae in description, it has not given it is marine, whereas in the tabular column 3.1 they are given on the edge of the right page. Brackish water, salt means marine and fresh water, but here they are freshwater forms are usually 90% of the species are freshwater forms. Okay. And remaining 10% are the marine water forms, or along with that we can also see brackish water forms. What is brackish water? It is a mixture of this one, both salt and fresh. Okay, sihi neeru uppu neeru mix madire brackish water barutte anta artha. Okay, means there is a region where the oceans, means the rivers or the freshwater forms are reaching the oceanic or saltwater forms. Saltwater form anna freshwater forms bandu reach ago point brackish water points. Okay, so likewise they are found in the aquatic habitats, but usually they are all stagnant water forms. Maximum irtakanತ species kuda stagnant andre static ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್? ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಮೇ ಬಿ, ಎಸ್ ಏನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು? ಸೆಲ್ ಶೇಪ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡು, ಸ್ಟೆಲ್ಲೇಟು. Okay, so unicellular form. Which are the unicellular forms of Chlorophyceae member? How they exist ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. They are unicellular. ಇದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಲ್ಸು ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಮಡೋಮೋನಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, then
ಮತ್ತು ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್, so Eleutheryx and Spirogyra. Okay, then colonial form, they are having daughter colony. Okay, so likewise we can find the colonial forms here. This is what then? It is a mucilaginous sheath. So in the mucilaginous sheath, these parental colonies along with the daughter colonies are present by the sheath called mucilaginous sheath, that is in the colonial forms. If we find the word differentiated thallus, well differentiated among this one, differentiated thallus, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಿ? ಕಾರ ಮಂಡಕ್ಕೆ. Someone will say it is Kara, not Kera. Some of you say it is Chara. I will say it is Kara. Kya. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕಾರ. ಓಕೆ, ಹೇಗಾರ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲಿ. ಕ್ಯಾರ, ಆರ್, ಕಾರ, ಆರ್, right? But here, what are these two? Have you heard these two terms? Globule and nucule. The same diagram in the reproduction in the organism chapter they have given, right? But they have referred it as, this is antheridium. That is, male reproductive structure is called globule, female reproductive structure is called nucule, nothing but oogonium representing the female, antheridium representing the male. So upper oogonium, lower antheridium. ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಾ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? Right? Monoecious. And different nodal regions they are present. Okay? Clear? So likewise, their body nature, cell nature or a cell organization or a body organization is like this. When coming to this nutrition, but before going to that nutrition, let us see about the pigments. Okay, nutrition anta bandre, it is autotrophic. Yes or no? Because of the presence of pigment called chlorophyll A, chlorophyll B, along with that carotenoids called the xanthophylls. Okay, that's why here the cell wall is composed of, the cell wall is composed of, inner cell wall is cellulosic one,
Okay, outer it is having pectin or pectose. Gotham. So, Varna, correct anpa? So outer they are having the pectose, inner they are having cellulose. That's why pectocellulosic cell wall is found in the green algae cell wall. Right? So here they will perform the photosynthesis mechanism and bears the green color as like as there in the higher plants, because chlorophyll A and chlorophyll B pigments are resembling the higher plants, and the same pigments we have seen in the euglenoids also. Right? So mainly the chlorophyll A which gives the green color here, and which is the main releaser of oxygen in all the green plants. ಯಾವುದೇ green plants ಅಲ್ಲಿ chlorophyll A ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದೇ ಬೇಡ, because chlorophyll A is a common and main pigment found in all the plants, that is algae to gymnosperm, angiosperm up to. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ it is commonly found in all one, but it varies with the algae. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? chlorophyll A, B ಇಲ್ಲಿದೆ, next C ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ D ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that is what the pigments. Along with the pigments, they are performing the photosynthesis by autotrophic mode of nutrition, and they stores the food in the form of okay, but they are having the specialized pigments called pyrenoids. What are pyrenoids here? These are the pyrenoids are the specialized structures called the storage bodies which stores, means pyrenoids contain protein besides starch. What it mean? Pyrenoids, the sentence is like this in NCERT. The pyrenoids contain proteins. ಎಂಟನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, besides starch. ಏನದು ಹಂಗಾದ್ರೆ? Pyrenoids contain proteins besides starch. Besides refers to here along with that main pigment. Starch ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಕೂಡ ಪೈರ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೈರ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪೈರ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಲುರಿನ್ ಲೇಯರಿಂದ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಪೈರ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಡೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೈರ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ NCERT. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ CETಲೂ ಕೂಡ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾ? ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ? ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೇನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? The vegetative kind of reproduction is by fragmentation. The body will get broken down into what? Smaller fragments, units. That individual fragment will act as a new individual. That is a vegetative kind of reproduction here. Whereas in the asexual mode, they forms zoospores. These are the motile spores. They are beared on the structure called zoosporangia. Alright? Okay? So, that is a motile spore. Clear? Then what about other things? Sorry?
ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾ? ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಕೈಂಡ್. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Sexual reproduction is by either isogamous, anisogamous, or cogamous. Okay, isogamy example ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? What is isogamy? The fusion of similar kind of spores, morphologically, genetically similar ಇದಾವೆ. That is isogamy, fusion of the similar in their size, similar and means morphological feature and the genetical features. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ದ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ isogamy, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಕೈಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಮೊಟೈಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮೊಟೈಲೇ. ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಟೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಐಸೋಗಮಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೈಸೋಗಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಲಮಡೋಮೋನಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಸಮ್ ಕ್ಲಮಡೋಮೋನಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಐಸೋಗಾಮಿ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERTಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ? ಅನೈಸೋಗಾಮಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲಮಡೋಮೋನಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 to 8 ಆಲ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ? 2 to 8. Position is apical, whether they are equal or unequal? Equal. So they are all having apical 2 to 8 equal flagella. This is special character. You should see the same thing in the tabular column ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂಗ್ಯಾಮಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಹೂಗ್ಯಾಮಿ, ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಎಸ್, ಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಅವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ 2020 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 2016 ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್. 2020 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2020 ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 2017 reproduction, 2016 phase first, phase second and 15 2 questions. ಇಷ್ಟು ಬರೀ ಆಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ 10%. They are marine and brackish water forms, usually single-celled or filamentous or colonial or well differentiated thallus-like structures. And they are having the pigments and the storage. Along with that storage ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಪೈರ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NCERT ಇರೋದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರೋದು. ಏನು ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 2 ಕಡೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್,
ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ನೇ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲಿಪಿಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಮೊಟೈಲ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ಸೇ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್. ಸ್ಪೈರೋಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇರೋದ್ರಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅದು. ನಿಮಗೆ 2020 ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Chlamydomonas species, most of the Chlamydomonas species. Okay, then Ugami, Volvox. Last ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದೆನ್ ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ರೋಡೋಫೈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಹೋಗುವ. ಫಿಯೋಫೈಸಿ, ರೋಡೋಫೈಸಿ ಇದೆಯಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆನ? ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾರೋ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ marine water forms. Rarely or few will be found in fresh waters. So usually they are marine, few will be found in fresh water. Okay, then some are also found in brackish water. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಲಿಂಕ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. Okay, then what about their body natures? ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್, ಫ್ಯೂಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟಾ, ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಸ್ಟಿಸ್, ಕೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ brackish water forms. So here the body is not well differentiated so form, and it contains the major pigments called chlorophyll A and chlorophyll C. Along with that, they contains carotenoids, xanthophylls, and mainly it contains fucoxanthin pigment. This pigment proportion makes them to give the different colors from olive green to brown color. The variation in this colors is mainly due to the proportion of fucoxanthin along with the other body pigments. So chlorophyll A common agide, but special chlorophyll C, carotenoids, xanthophylls, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಯಾವುದರ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅದೇ xanthophyllಲ್ಲೇ ಫ್ಯೂಕೋಜಾಂತಿನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಟು ಬ್ರೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್? ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ form of laminarin or mannitol. So mannitol is known as alcoholic sugar ಅಥವಾ sugar alcohol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Alcoholic sugar ಅಥವಾ sugar alcohol. Okay, mannitol is called as sugar alcohol. It is a
storage form of this one. Clear? And the cell wall is usually made up of what? Cellulose idde irutte adra jotege. Yes, the outer wall is mainly having the hydrocolloid called algin. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ 2017 ಆರ್ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ 16 ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೆಸಿಲೇರಿಯಾ, ಜೆಲಿಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ agar, okay, then algin which is an hydrocolloid which water storage capacity is there, then carrageen is produced by brown algae, algin is produced by red algae ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? carrageenin is produced by actually red algae, but what I said means what is there in that statement? Brown algae ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is wrong because brown algae will produce algin or algin, okay, whereas red algae will produce carrageen or carraginon, okay. Then there is also known as alginic acid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಟೋನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಜಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಅಲ್ಜಿನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಗಿನ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಏನಾಯಿತು, ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಏನು, ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಕೋಸಾಂಥಿನ್, especially that will catch the blue light, especially in the marine habitat, they will be found in the warm areas. So warm areas anta andre it is either the sunlight reaching area or the complete deep sea area where the sunlight is not penetrating, or usually less sunlight is penetrating. Sunlight reaching area mainly ಎಲ್ಲಿ? ಸರ್ಫೇಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಒಳಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನಿಸಿದ್ರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ವಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಏರಿಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೇಸಸ್ ವೇರ್ ಲೋಯರ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೇಸರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಂತು, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? The presence of fucoxanthins will having the trapping capacity of blue light, and we know that efficiency of photosynthesis in blue are in the red anta. Hagagi they will perform the photosynthesis and they are found in the lower regions of the oceans, usually at the warmer regions. This is a special character of this brown algae. And here the plant body is well differentiated, somewhat like the leaf-like structures, and here the stem-like structure and root-like structure. Means here root is what function? What is the function of root in the plant body? It is to adhere or attach or having the firm attachment to the soil to maintain the plant body in a erectile nature. Illu kuda ashte, they are having the hold fast. So this is what? Hold fast. There is a small stem-like structures called stipe and leaf-like structures called frond. Idu ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೇಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ they are also having air bubbles or air bladders to give buoyancy in the aquatic forms. So here it is frond, here it is stem,
and hold fast. But these are all air bladders. Identify the diagram. This is fucus. ಇದೇ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟಾ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಯೋಣ. ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ರಿಬ್ ಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ರಿಬ್ ಅಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಮೇನ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಇದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೈಕಾಡಮ್ಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕದು? To give the ability to float. That ability to float is nothing but they are giving buoyancy. So agar examples gottaitala, one is fucus, other one is laminaria, and this is dictyota. Along with that, it also represents ಯಾವ್ದು the larger forms. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದಿನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರೀಲ್ಲ. Shall I rub this? Chlorophysi clear ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. So we have seen the examples. One is normally having the stipe, frond and word past. Word past is the attaching structure, stipe is the stem-like, and frond is the leaf structure. But here, the same way, there are some forms which are the whole, this main body, which is having the proficiently branched one structures. Normal branching ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. This is normally branched one. But there are some species which are having the more profusely branched structures. That profusely branched algal bodies are grows up to 100 meters in the deep sea. They are commonly represented as kelps. There are some species of laminaria is also having that nature, but mainly they are macrocystis. Major macro refers to the huge. Okay, then it also represented by the laminaria species, some species of laminaria, and usually the macrocystis are called gigantic algae. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? That's it. This is about brown algae. Clear ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟನು? Yes. ಹಾಗಾದರೆ how they will reproduce? Vegetative propagation is by fragmentation. Okay. Then asexual method is by yes. Sorry. ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಕೂಡ ಹೌದು. ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ zoospores, and then in some we can also find the sexual reproduction by isogamy, anisogamy and oogamy. ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ algae. Okay, coming to Rhodophyceae.
Where we can find them? They are only the marine forms. Yes? And they are all multicellular in nature. This is also the one question. 2017, hope clearly. Match the following ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ 2020 ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲೋನಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇರಿನ ಕೊಟ್ಟು ಚೂಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಾನೇನು ಕಲೋನಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ, ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಲಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೈಕು, ರೂಟ್ ಲೈಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್. ಫ್ಯೂಕಸ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಪಿರುಲಿನ, ಕ್ಲಮಡೋಮೊನಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಇರಲ್ವಾ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ಲಿ ಇನ್ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್? ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ ಸೆಟಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲಾರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಪೆಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್. ಪಾಲಿಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ಟರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಾ? ಈಸ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಂ, ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಕಾಮನ್ಲಿ chlorophyll A, and difference they are making is chlorophyll D, and major red color giving one is phycoerythrin, and also they have phycocyanin. ಅವು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. What is a food storageable form is? This is a common question. Floridian starch, which is asked in 2020 again, which is similar to amylopectin and glycogen, which resembles the Floridian starch resembles. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ is a storageable form of rhodophysi members which resembling the amylopectin and glycogen in their structure. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಮೇನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ವಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ hydrocolloid, which is that? Carrageenan. That is also hydrocolloid. ಅದು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಆದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಗಾಮಿ, ಅನೆಸೋಗಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಹೂಗ್ಯಾಮಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ವೇಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋ, ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್
takes place by, okay, basic method, that is fragmentation. Then asexual method is spores, especially ಅಪ್ಲನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಫಂಗೈ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಅಪ್ಲನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ asexual spore. Zoospore is a motile, ಅಪ್ಲನೋಸ್ಪೋರ್ is ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಾರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ಹೂಗ್ಯಾಮಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪಾಲಿಸೈಫೋನಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಪಾರ್ಫೈರಾ, ಪಾಲಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಯರ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಲಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಸಿಲೇರಿಯಾ. GP ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ CDF LMS. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಬಿಡ್ಕ ಏನೋ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಅಗಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ ಜೆಲಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಸಿಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾಲೈಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗಾರ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ರೋಡೋಫೈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ರೈಟ್? ಬಾಡಿ ನೇಚರು, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, gametophytic nature, which is representing the haploid one, and hence only algae shows haplontic life cycle. But there are some exceptions. Fucus, Dictyota, Polysyphonia and Kelps shows different. Otherly matte Fucus separate. Fucus shows ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ದೆನ್ ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟಾ, ಕೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸೈಫೋನಿಯಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ, Polysyphonia, they are all represents what, sir? Haplo, agar Volvox represents which one? Have written haplontic, diplontic, haplodiplotic. Volvox, Cara, haplontic. ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು?
ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ 50% ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ algae itself. Okay, then there is a statement in 2020 and 17 ಅಲ್ಲಿ Porphyra, Laminaria, Sargassum, they are used as a food. 70 species are used as a food. ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ space walkers, space travelers as a protein rich source, that is single cell protein, spirulina and chlorella ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. And they are also restoring the oxygen ratio by absorbing the carbon dioxide, especially that's why they are used in space research, right? And they releases the oxygen immediate environment, in their immediate environment ಅಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಗಿನ್? ಆಲ್ಗಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಗಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗಾರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. It is used in the genetical engineering as a media which to elution or radiographies, electrophoresis, autoradiography, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಟೋರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾನೇ. ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಜಿಲಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೆಸಿಲೇರಿಯಾ. ಕೆರಾಗಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ algae. Then laminaria and fucus, they are also used as a source of iodine. Iodine source ಆಗು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಕಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? And they forms the symbiotic association. That association will be the pioneer species in ecological succession. That is like, these are all the ecological, economical importance or significance of algae or the division Thallophyta. So these are all completely what? They are all aquatic forms, right? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡುವ, ನಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್? ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸು? ಎರರ್ ಬುಕ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಎರರಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರರ್ ಬುಕ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಎರರ್ ಆಗಿರಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಬರೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಮ್ ವಾಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಐತ್ರಿ. ಬಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಯೋ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಗೂ ಈ ವೀಕೆಂಡಿನ ಬಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಗೂ ಇಂಪ್ರೂವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋರು. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಐತ್ರಿ. ಡೌನ್, ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಗಿಂತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ನಿನಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ? ಆಹಾ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್?
Bryophyte. They are nothing but atracheophytes or tracheophytes. Can you find vascular tissues here? No. So then Bryophyta represents a cryptogam, right? Because here the reproductive organs or sex organs are hidden. But the main difference, that is, here the sex organs are covered, that is, jacketed sex organs. ಊಗೋನೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಮ್ ಆರ್ಕಿಗೋನೆಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಲೇಯರ್, ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ಜಾಕೆಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲದು ರೋಡೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ, ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ jacketed sex organ is a main feature which makes the difference from algae to here. And these are cryptogams and they are not having any particular developed vasculation. That's why they are called atracheophytes. And this represents the amphibian of plant kingdom. Why they are known as amphibians of plant kingdom? Because for the transfer of gametes and the fusion of the gametes, they require watery media. Hence, that they are known as amphibians of plant kingdom. Okay? Clear ಇಷ್ಟು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ this is further divided as 3 groups. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? Right? So Bryopsida refers to mosses. Hepato refers to what? Liver. Okay? ಯಾವ್ದಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತಾ? ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ರೋ? ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ. ಓಕೆ? ಮಾಸಸ್, ಲಿವರ್, ವರ್ಡ್ಸ್, ಆರ್ನೋವರ್ಸ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೋಡೋಣ, ದೆನ್ ಹೋಗೋಣ ಕಣ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ ನೋಡ, ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ? ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್? ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೌಂಡ್? ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಜನರಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಯ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರ್ತವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಟ್ರೂ ಲೀಫ್, there will be no true root. Here we can find
stem like, leaf like, and root like structures. ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸ್ಟೆಮ್ ಲೈಕ್, ಲೀಫ್ ಲೈಕ್, ರೂಟ್ ಲೈಕ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ either unicellular or multicellular structures called rhizoids. ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ adhesive organs for these bryophytes. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ either they are dorsiventrally differentiable, they are having the reproduction. ಈಗ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್? ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ ಕಣೋ ಸರ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಮ್ಮೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬರ್ಡು? ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಸಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅವರು ಆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಅಡಲ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮುಂಚೆ ಆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಇನ್ ಮಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2021. ನೀವೇ ಬರೆದು ಬಂದಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಅಣ್ಣಂದ್ರ ತಂಗೇಂದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇತ್ತ ಇದು ರಿಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅನ್ನಂಗಾಗಿದೆ ನಿಮಗೀಗ. ನೀವೇ ಬರೆದು ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಹಂಗಿರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ಷೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಿಯ ಈ ಗ್ರೂಪ, ಈ ಗ್ರೂಪ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಮಾರ್ಚೆನ್ಸಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ದೆನ್ ರಿಕ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಏನು ಶಾಣೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ. ಆಕಾಶ, ಕಿರಣ, ರುಮಿನೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳು? ಕಿರಣ್ ನೀನೇ ತಾನೆ? ಕಿರಣ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನೀನೇ. ರುಮಿನೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರುಮಿನೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳು? ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಿತಾನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಏನು ಸ್ವಾದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಿತಾನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ರಿಯರ್ಜಿಗೇಷನ್. ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾದೆಲ್ಲ ಇಳಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಜಗಿತಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅದು ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟೈಪ್. ಈಗ ಇದ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಏನು? ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ?
ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಕಾಮನ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ನೀವು ಬ್ರಯೋಫೈಟವನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಿದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ. ಏನಿದು ಮೇಲ ಫೀಮೇಲ? ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಫೀಮೇಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀದು ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್. ಗೆಮ್ಮೆ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರೈಸರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಬೇಡ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೆಮ್ಮೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ asexual reproductive structures. What are gemme? They are multicellular photosynthetic green asexual structures or asexual buds. That is gemme present in the structure called gemma cups. Involves in what? Asexual reproduction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ asexual ಬಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಾಡಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓವುಲ್ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಓವುಲ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇಲ್, ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಬೈ ದ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ egg cell in female archegonia and production of multiple antherozoids in the male reproductive structure, they are involved in the sexual reproduction. Is it clear? Noran? Sorry, Khadija? Clear? Okay, is that right? So, apart from this, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಟ್, ಸಿಟಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬಾಡಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫುಟ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್, ಇದನ್ನು ಫುಟ್, ಇದನ್ನು ಸಿಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಮಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಭಾಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಮಾಸಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ತುಂಬ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ ಇವು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ? ತೇವಾಂಶ, ಹಸಿ ಜಾಗ. ಹಾಂ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ barks of the tree or damp areas, and they can also be found in the shady areas.
ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ? ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ gametophytic, which is dominant, independent, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದಲೇ ತನ್ನ ಫುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿಕ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ haploids. That is haploid one. Here we can find the stem-like structures, leaf-like structures, but root-like rhizoids as unicellular or multicellular structures to adhesive absorption. Then, what about the reproduction? Here, gametophytes will form the gametes. So, gametophyte is the structure which forms what? Gametes. But majorly here, we can find the asexual buds which are green in color performs photosynthesis. Due to the presence of chlorophyll, they are green and perform photosynthesis. The asexual photosynthetic buds, multicellular in nature, unicellular in nature, multicellular in nature. See, it will ಕೇಳಿರೋದು ಇದನ್ನೇ. Just two statement, one is unicellular ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು multicellular ಇದೆ. This is multicellular structure called gemme, not MA. Okay? Just G silent ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕು. ಏನಾಕತಿ? ಎಮ್ ಆಕತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನರಪ್ಪ ಇವು? Okay. These are having the asexual multicellular structures. They are bearing the gametes here. So, gametes, ಅಂದರೆ these gametes will get detached from the gamma cups or from the parent body and they will germinate and give rise to the new individual. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಮ್ಮೆ produced in the structures called gamma cups. Okay, so when these spores the gametes are detached from the parent body, ಇದಿಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬಂತು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ these will get germinated as a new individual on germination. But here these gametes will give rise to what? ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಸೊ then this is the stalk-like structure which bears the archegonia, that is archegoniophore. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫುಟ್, ಸೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫುಟ್, ಸೀಟಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Antheridium 4 is a stalk-like structure which bears antheridia. So antheridia is a male structure which bears the spores called antherozoids. ಇದು ಈಗ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Antherozoids now formation ಮಾಡುತ್ತೆ. These antherozoids will fall on the flask-like. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ ವಾಪಸ್. So this is what? Single XL. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. This is single egg. This is flask. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೌತ್. ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು? ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಾಟಿಬಿಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ structure, that is archegonia, having the flask-like structure which is having the open mouth called stomium. So in the flask-like archegonia, it will fall through its mouth and reaches the venter canal cells and neck canal cells. Neck canal cells ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ವೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಜಾಕೆಟೆಡ್ ಅಂತ. ವೆಂಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಎಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್-like structures called Antheridio4, and these antherozoids through the water they will reach the archegonia. That is a flask-like structure. When they reaches the archegonial mouth, they falls in the stomium and reaches the single egg. And later, after the fusion, that forms zygote, and that will form the spore mother cell. That will be undergoing meiosis, and that forms the spores. That will undergo germination, and that will form the gametophyte. This is the life cycle of bryophytes. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್, ದಿಸ್ is representing the male. That means one Marchantia I have written here. This Marchantia represents dioecious condition. Right? Marchantia represent ಡೈಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಡೈಷಿಯಸ್ ಮಾನೋಷಿಯಸ್, MCC ಮಾನೋಷಿಯಸ್, ಇದು ಡೈಷಿಯಸ್. ಪಪಾಯ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಕೊಕೊನಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾರೆ? ದೆನ್ ರಿಕ್ಸಿಯಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? liverworts. But it is having monoecious nature. Dioecious, Marchantia, Riccia, monoecious. Clear? That bears both the sexes in the same individual. Clear? This is all about liverworts. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಸಿಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, parasitic in nature, and it draws the nutrition from the gametophyte, and it is dependent on gametophyte, and it is reduced with the reduced structures like the foot seta capsule. They are not well elongated one. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಸಿಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಯಾಪ್ಸಿಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು? ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಮಾಸಸ್. ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಾವು? ಲಿವರ್ವರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ?
ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್, ಓನ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕಾ ಇದು? ಆಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಾಸಸ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಸಸ್. ಅದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುವ, ಭಾಳ ಏನಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ, ಇರಲಿ. ಮಾಸಸ್ refers to Bryopsida. Okay, they are usually found in, again same, shady area, damp area, moist area, especially barks of the trees which are moist, ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಏನಿದು ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್? So, how they will reproduce? They will reproduce by budding. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ the primary protonema will gives rise to the buds that undergo the vegetative method of reproduction by budding. And here the secondary protonema represents adult stage. So, ಹಾಗಾದರೆ protonema representing what here it is? The juvenile phase of ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾರದಿಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರೇ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫುಟ್, ಸೀಟಾ, ಓಕೆ, ಫುಟ್, ಸೀಟಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. This is capsule which bears the stalk-like structures called seta and having the attachment that is a foot. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಫಿನೇರಿಯಾ. ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀರಿ ನೋಡಿ? ಎನ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮು. ಯಾವುದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಫುಟ್, ಸೀಟಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ the main plant body, that is a gametophytic, which is independent, multicellular, photosynthetic, free living one, which produces the male gametes. ಆಗಲೇ ಏನು ಬರೆದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅದೇನೆ, anthrozoids in the antheridia, and they will falls on the archegonial mouth, that is the flask-like structures. They will get fused to form a what? Zygote. This zygote and further gives rise to what? Sporophyte. That will form the two spores. They will again get fused to form a germinations, will give rise to gametophyte. Here during the gametophyte they forms the primary protonema, that is leafy structure, that will undergo budding, or that will give rise to adult stage further well differentiated structure called the secondary protonema. Likewise the juvenile phase and adult stages are translated from the primary protonema. But ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿನೋ ಸೆಕೆಂಡರಿನೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬೇಡ. ದ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಓಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ
ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್. ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವೇ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ, ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್, ದೆನ್ ಫಿನೇರಿಯಾ, ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್, ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಮೇನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೈನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್, because they prevent the soil erosion, because they are acts as a mat like structures. ಮಾಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಬಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ ಪೀಟ್ ಮಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ರೈಟ್. ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಪೀಟ್ ಮಾಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಫಾಸಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್, fossil formation, food as a polytrichum. Clear then ಎಷ್ಟು? So this is all about the division Bryophyta. In the next class we will discuss about botanical snakes and vascular phanerogams with underdeveloped tracheophytes. ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆಸಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಸಲ್ಸು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡೋಣ. So nothing but pteridophytes, gymnosperms we will discuss. Angiosperms let's see. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೋಡುವ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೇನು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಆ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಜನರಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೋನಿಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡು, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲಾರ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಲಾರ, ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಂಗ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಆ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾನೇ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓವರಾಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.